مساء الخير، منرحب بالجميع للمشاركة بحفل إطلاق وافتتاح السنة اليوبيلية 150 لجامعة الحكمة بحضور ورعاية صاحب السيادة رئيس أساقفة بيروت للموارنة وولي الجامعة المطران بولس عبد الساتر السامي الاحترام، وبدعوة من رئيس الجامعة البروفيسور جورج نعمة. أهلا وسهلا بالجميع. البداية مع النشيد الوطني اللبناني، يليه نشيد جامعة الحكمة. صاحب السيادة المطران بولس عبد الساتر رئيس أساقفة بيروت للموارنة وولي الجامعة السامي الاحترام، حضرة رئيس جامعة الحكمة البروفيسور جورج نعمة، حضرة نائب عام أبرشية بيروت للموارنة المونسنيور إغناطيوس الأسمر، حضرة النائب الأسقفي لشؤون القطاعات المونسنيور بيير أبي صالح، حضرة الآباء الأجلاء، سعادة النواب وممثلي رؤساء الأحزاب، سعادة المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، حضرة نقباء المهن الحرة، حضرة ممثلي الوكالات الدولية والشركاء، حضرة مدراء المدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية، الإعلاميين، عائلة جامعة الحكمة، أيها الحضور الكريم. كان اليوم الأول لدخول الطلبة إلى معهد الحقوق في جامعة الحكمة في الأول من تشرين الثاني عام 1875، أي منذ 150 عاماً. منذ ذلك الوقت ورغم السنوات والأزمات والحروب لم يتبدل التزام في التربية والتعليم ودعم الشابات والشباب، التزام في الانفتاح الحقيقي والصادق على كل المكونات اللبنانية، التزام في الدور الوطني المسؤول. إن جامعة الحكمة صرح تربوي لعب دورا كبيرا في تاريخنا، هي أيضا صرح وطني أدى ولا يزال يؤدي رسالة جامعة. والاحتفال بعيد الجامعة 150 مناسبة وفرصة لإبداء الوفاء وتسليط الضوء على شخصيات واكبت هذه المسيرة الطويلة والمستمرة. تحية أولى للمؤسس المثلث الرحمات المطران يوسف الدبس، الذي سعى إلى إنشاء مدرسة ومعهد لتعليم الحقوق والفقه باللغة العربية خدمة لحاجات الناس وتجاوبا مع التطور والضرورات اليومية الطارئة. فكانت المدرسة الثالثة في المنطقة لتعليم الحقوق بعد مدرستي الآستانة والقاهرة، والثانية في اللغة العربية
بعد مدرسة القاهرة. استقطبت المدرسة والمعهد فيما بعد عدداً كبيراً من طالبي العلم من مختلف الطوائف في لبنان، نبغ من بينهم كهنة علماء وخطباء وشعراء وكتاب، ونشأ جيل من المحامين والقضاة، نستذكر من بينهم داود عمون رئيس أول مجلس نيابي في لبنان عام 1920، وديع نعيم نقيب المحامين في بيروت ل4 مرات بين الأعوام 1924 و 1929، ونقباء المحامين سليم القسطى ونهاد جبر وأنطونيو الهاشم، إضافة إلى عدد كبير من الخريجين الذين يشغلون أرفع المواقع القضائية والنقابية والسياسية. هذا بعض من مسيرة الحكمة المتواصلة مع الخلفاء الأمناء على الوديعة بعد المطران يوسف الدبس، المطارنة بطرس شبلي، إغناطيوس مبارك، إغناطيوس زيادة، خليل أبي نادر، بولس مطر، وحالياً صاحب السيادة المطران بولس عبد الساتر. المسيرة إذن مستمرة، مسيرة العلم والالتزام. الرسالة توسعت من معهد للحقوق إلى جامعة تضم 8 كليات، ويلتزم رئيسها البروفيسور جورج نعمي نشر ثقافة الجودة وإنجاز الاعتماد المؤسسي واعتماد البرامج لدى وكالات الاعتماد العالمية. اليوم نطلق احتفالية 150 عاماً تأكيداً على هذه المسيرة المستمرة، علماً بأن الفعاليات ستستمر طيلة هذه السنة بلقاءات واحتفالات وطنية وعلمية وثقافية. بداية حفل اليوم مع صلاة خاصة على نية الحكمة في يوبيلها 150 مع صاحب السيادة وولي الجامعة المطران بولس عبد الساتر. النص وزع عليكم للمشاركة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب القدوس، يا من دعوتنا إلى زمن النعمة والفرح، نسجد أمام عظمتك شاكرين على سنة اليوبيل المقدسة، سنة الرجاء التي تدعونا إلى التوبة والعودة إليك. بارك يا رب جميع الحجاج الذين يسيرون نحوك بقلوب متجددة، واجعل مسيرتهم شهادة حية لرحمتك التي لا تنضب. أيها الابن الفادي، الحكمة الإلهية، يا من تجسدت وسرت بيننا فكشفت لنا وجه الآب، نرفع إليك الذكرى 150 سنة على تأسيس جامعة الحكمة، حيث نمت وتنمو الأجيال في العلم والإيمان والمحبة والخدمة. ألهم إدارتها وأساتذتها وطلابها وجميع العاملين فيها وخريجيها ليكونوا شهودا للحقيقة، وساعدهم ليحملوا نور حبك على دروب الحياة. أيها الروح القدس، يا روح الله الحي، يا نبع التجديد والقداسة، أشعل في قلوبنا نار حبك. رافق جامعتنا في هذه المسيرة اليوبيلية وجددها لتبقى علامة رجاء في عالم متعطش إلى العلم والخلاص. أيها الثالوث الأقدس، نسلم لك ذواتنا في هذه السنة اليوبيلية، اجعلها زمن نعمة وتقديس كي ننطلق منها بشجاعة لنبشر بفرح الإنجيل ونكون شهودا للحق والمحبة في عالمنا. آمين.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Excellences, chers amis de l'Université La Sagesse, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons ce soir pour célébrer le jubilé des 150 ans de la fondation de l'Université La Sagesse. Cette cérémonie se tient sous le haut patronage de son Excellence Monseigneur Paul Abdessatir, archevêque maronite de Beyrouth et chancelier de notre université, dont la bienveillance et la guidance continuent d'inspirer notre communauté. Depuis sa fondation en 1875, l'Université La Sagesse incarne les valeurs de liberté, de justice, de responsabilité sociale et de respect de la dignité humaine. Bien plus qu'un établissement d'enseignement supérieur, privé et catholique, elle est un pilier de la connaissance et un symbole de dialogue interculturel au service du Liban, du Moyen-Orient et de leur génération. Depuis 150 ans, ouverte à l'international, l'Université La Sagesse forme des générations de Libanaises et de Libanais, les préparant à un marché du travail en constante évolution. Elle accompagne également les acteurs de la société dans leur quête du savoir et de l'excellence. Les Sagessiennes et Sagessiens sont appelés à être des artisans du progrès et de l'innovation, libres, ouverts et engagés. Ils œuvrent pour une citoyenneté solidaire et pour une société fondée sur la justice, la transparence et l'éthique. Plus que jamais, l'Université La Sagesse inscrit au cœur de sa mission la formation, la recherche et l'engagement communautaire. Elle incarne pleinement la sagesse qui l'anime depuis 1 siècle et demi. Ce soir, nous honorons cet héritage remarquable tout en regardant vers l'avenir avec espoir et détermination. J'ai l'honneur et le privilège de céder maintenant la parole à un homme de vision et de résilience qui a su faire prospérer cette institution malgré les défis colossaux que traverse notre pays. Malgré les turbulences politiques et sociales, il a su maintenir le cap et guider cette université avec détermination et clairvoyance, toujours soutenue par la bénédiction de son Excellence, le chancelier de l'université. C'est donc avec une profonde admiration et un immense respect que je cède la parole au président de l'Université La Sagesse, le professeur Georges Namet. Cher président, la parole est à vous. Excellences, chers amis, chers invités, chers collègues, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de l'année jubilaire marquant le 150e anniversaire de l'Université La Sagesse. À travers son école de droit fondée en 1875 par l'archevêque maronite de Beyrouth à l'époque, feu Monseigneur Joseph Dibs. Une histoire riche, une tradition noble et un avenir prometteur. Tels sont les piliers qui façonnent l'identité et la mission de notre université, que nous célébrons aujourd'hui en présence et sous la bénédiction de notre chancelier, Monseigneur Paul Abdessatir, archevêque maronite de Beyrouth, qui nous a toujours gratifiés de son soutien sous son égide bienveillante et qui a cru en nos capacités de préserver cet héritage séculaire. L'Université La Sagesse incarne depuis ses origines une histoire d'engagement, de sacrifice, de vision, mais aussi d'audace et de courage. Depuis sa fondation en 1875, l'école de droit a su se forger une identité forte et respectée, portant haut les valeurs d'excellence et de rigueur intellectuelle. Animée par un esprit résolument pionnier, elle a eu le courage d'être le premier institut de droit au Moyen-Orient à enseigner le droit comparé et les lois européennes, défiant ainsi les contraintes d'une époque où seule la loi ottomane prévalait. À travers les décennies, elle a traversé des moments de gloire et d'adversité, accompagnant et soutenant les citoyens durant les périodes de crise, de famine, de guerre, d'embargo, de massacres et d'occupation étrangère.
Au cœur des tourmentes, elle a toujours été fidèle à sa mission première, offrir une éducation de qualité, un modèle d'excellence au service de l'homme, en s'affirmant ainsi comme un espace privilégié de dialogue interculturel. Les anciens de l'université, nos prédécesseurs, dirigeants, enseignants et étudiants ont tracé la voie d'une citoyenneté solidaire et engagée, œuvrant inlassablement pour une société fondée sur la justice et sur l'éthique. Ce legs précieux se trouve aujourd'hui entre les mains de successeurs qui continuent à le faire et rien ne les arrêtera. En rendant hommage à ceux qui ont bâti notre institution, nous honorons aussi ceux qui, chaque jour, continuent à faire rayonner l'enseignement, la recherche et la solidarité. À notre corps professoral, à notre corps estudiantin et à nos anciens, qui ont œuvré avec passion et détermination pour élever notre université au point d'en faire une référence, un bastion du savoir, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude. Vous êtes les artisans d'un héritage que nous portons fièrement. Aujourd'hui, nous sommes fiers de célébrer ensemble les réussites qui façonnent notre institution moderne. L'Université La Sagesse n'est plus simplement un lieu d'enseignement. Elle est devenue un pôle d'innovation, d'engagement et de progrès, un établissement moderne et novateur qui se projette résolument vers l'avenir, dont la mission et la vision ont été clairement définies à travers la planification quinquennale de l'ULS 2021-2026. Notre quête d'excellence institutionnelle a été jalonnée de succès remarquables. Nous avons pu réaliser jusqu'à présent plus que 80% des 26 buts et des 115 objectifs institutionnels fixés dans notre planification stratégique, qui est censée s'achever en 2026. Nous croyons pouvoir finaliser ce travail plus tôt, vers la fin de 2025 ou au plus tard en début de 2026. Nous avons franchi en 2024 une étape déterminante en consolidant notre cadre institutionnel à travers l'élaboration de nouveaux textes réglementaires institutionnels, notamment le nouveau statut organique de l'ULS, le statut de l'enseignant de l'ULS, le règlement des affaires académiques de l'ULS et le règlement de la recherche scientifique de l'ULS, garantissant ainsi une gouvernance transparente, participative et efficace. Conscient des enjeux médicaux qui impactent notre capital humain, nous avons lancé en 2021 notre centre de santé, qui se transforme actuellement en une polyclinique assurant 7 différents services médicaux: médecine de famille, gynécologie, cardiologie, pédiatrie, ophtalmologie, médecine dentaire et physiothérapie. Elle sera inaugurée durant le semestre en cours. L'insertion professionnelle de nos étudiants étant au cœur de nos priorités institutionnelles, afin de leur offrir les meilleures opportunités d'avenir, nous avons lancé en 2022 notre centre de carrière en coopération avec l'agence USAID et HECD. Engagés pour assurer le développement de carrière de notre corps enseignant, nous avons également lancé en 2022 notre centre de pédagogie universitaire, qui collabore étroitement avec l'Agence universitaire de la francophonie. Convaincus que l'employabilité de nos étudiants repose sur l'acquisition de compétences actualisées, nous avons renforcé les formations professionnelles continues à travers le lancement en 2023 de notre centre de formation permanente. Nous soutenons la créativité et l'esprit entrepreneurial de nos étudiants avec notre centre d'entrepreneuriat Pulse, pôle de l'Université La Sagesse pour l'entrepreneuriat, qui a été lancé en 2024, un véritable incubateur de projets innovants en coopération avec l'Université de Lorraine,
leur ouvrant ainsi les portes de l'innovation et du leadership. Nous avons créé notre centre d'inclusion universitaire en faveur des personnes à besoins spécifiques durant l'année 2024. Un engagement essentiel pour l'égalité des chances afin de garantir à chaque étudiant l'accès équitable à une éducation de qualité dans un environnement adapté, bienveillant et respectueux. Cette initiative ne se limite pas à répondre aux besoins individuels. Elle permet à chaque individu ayant un besoin spécifique ou bien des difficultés d'apprentissage de s'épanouir et de contribuer activement au développement social et économique. Nous poursuivons avec détermination la structuration des centres de recherche au sein de nos facultés afin de répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux de demain. Nous avons également instauré des conseils consultatifs facultaires, favorisant un partenariat étroit avec des experts et des praticiens du monde professionnel, garantissant ainsi l'adéquation et l'harmonisation des formations avec les exigences de l'emploi et des différents marchés. Nous renforçons activement nos partenariats avec des universités de renommée mondiale afin d'offrir à nos étudiants des opportunités d'échange académique et de collaboration de haut niveau. Ces alliances enrichissent notre enseignement, élargissent les horizons de nos recherches et placent notre institution au cœur d'un dialogue académique international pour jouer un rôle clé dans la construction de ponts entre les cultures et les sociétés. Notre engagement à l'international se traduit par la consolidation et le suivi actif de nos partenariats stratégiques avec des institutions et des organisations de renom, telles que l'AUF, l'Institut français du Liban, USAID, Erasmus+, Amédis, ainsi que d'autres partenaires internationaux. Ces collaborations renforcent notre réseau académique et offrent de nouvelles opportunités de mobilité, de recherche et d'innovation pour nos étudiants et notre institution. Ces entités que je viens de citer, lancées toutes entre 2022 et 2025, en plus de notre centre de langue, de notre institut de la famille, de notre bibliothèque centrale, de nos 17 bureaux de soutien administratif et de nos 8 facultés, forment aujourd'hui les piliers structurels essentiels de notre établissement sesquicentenaire, perpétuant 150 ans après sa fondation son héritage exceptionnel. Mesdames et messieurs, notre quête d'excellence académique trouve aujourd'hui une nouvelle consécration à travers l'obtention de prestigieuses accréditations européennes. En cette occasion solennelle, j'ai le plaisir de vous annoncer une très bonne nouvelle qui vient couronner notre engagement constant, accompagnant ainsi l'élan institutionnel de la sagesse à l'aube de son jubilé. En effet, je vous annonce aujourd'hui qu'en date du 13 janvier 2025, le conseil d'administration de l'Agence d'accréditation européenne basée en Allemagne, Foundation for International Business Administration Accreditation, membre du réseau européen d'assurance qualité ENCA et du registre européen d'assurance qualité ECAR, a décidé d'accorder son accréditation au programme dispensé dans nos 2 facultés de droit et d'économie de gestion, et ce, pour une période de 5 ans, de 2025 jusqu'à 2030. Les programmes accrédités étant la licence en droit, le master en droit, la licence en gestion, le master professionnel en gestion, le master recherche en gestion, en toutes leurs options, spécialités et concentrations. Je tiens à adresser mes félicitations les plus chaleureuses et à exprimer ma gratitude la plus profonde aux 2 doyens des 2 facultés,
ainsi que leurs équipes académiques et administratives pour leur engagement indéfectible, pour leur appartenance exemplaire et pour la dure labeur qu'ils ont investi en période de guerre, sous les bombardements, avec les soucis, les risques et la désespérance qui ont frappé notre peuple en cette période difficile. Leur réussite étant une preuve et un exemple de persévérance libanaise, modèle représentatif d'un peuple héroïque qui n'a jamais abandonné ni perdu sa bataille pour la liberté, pour l'excellence, pour la dignité humaine et pour la souveraineté nationale. Toujours dans la même dynamique, j'aimerais vous faire part de l'accréditation institutionnelle ZEVA en cours et qui verra le jour fin 2025, ainsi que l'accréditation américaine ABET de nos programmes d'ingénieurs, l'accréditation française HCRS de notre programme de sciences infirmières, l'accréditation britannique WPT pour notre programme de physiothérapie, renforçant davantage notre position parmi les universités de renom. À cela s'ajoute la recertification institutionnelle suisse de notre faculté d'hôtel management et de tourisme, déjà obtenue en 2023 auprès de notre partenaire, la prestigieuse École hôtelière de Lausanne, et la certification de notre faculté de droit canonique en 2024 avec l'Institut pontifical oriental de l'Université grégorienne de Rome. Ces distinctions issues des plus hautes instances internationales témoignent du rayonnement grandissant de notre université. Mesdames et messieurs, notre vision pour l'avenir est ambitieuse. Nous nous engageons à préparer nos étudiants aux défis mondiaux à travers des programmes interdisciplinaires qui brisent les frontières traditionnelles des disciplines. Nous sommes convaincus que l'Université La Sagesse, avec son riche passé et ses projets novateurs, a un rôle essentiel à jouer pour relever les grands défis de notre époque, qu'ils soient liés à l'évolution de la technologie et du numérique, à la santé publique, à l'égalité des chances et à la justice sociale. Notre engagement envers les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies n'est pas une simple déclaration d'intention, mais le fondement même de notre stratégie. Cette vision se matérialise déjà à travers des réalisations concrètes. Nous préparons l'avenir avec de nouveaux projets et de nouveaux objectifs durables clairs, déjà achevés et qui seront davantage développés dans les années à venir. Notre campus se métamorphose en un écosystème vert, autonome en énergie, qui respecte l'environnement, notamment l'autosuffisance en production d'énergie électrique avec usage de matériaux photovoltaïques, devenant prochainement un campus neutre en carbone, des moyens de transport respectueux de l'environnement, à travers les véhicules électriques déjà dispensés à notre personnel. Ces transformations ne sont que les prémices d'une évolution plus profonde. Notre université sera un centre d'innovation où étudiants et chercheurs collaboreront sur des projets d'avenir et surtout continueront à faire de l'enseignement un levier d'accessibilité et de justice sociale. Chers collègues, chers partenaires, je vous invite tous à participer collectivement et activement au projet de l'Université La Sagesse de demain. C'est ensemble que nous continuerons à bâtir cette institution, à nourrir cette vision et à faire perdurer son influence dans les années à venir. Vous êtes les bâtisseurs de l'avenir de l'Université La Sagesse. Chacun d'entre vous porte en lui une partie de l'âme de la sagesse. Son avenir sera votre œuvre. L'un des piliers essentiels de notre réussite est une planification stratégique solide. Notre université ne peut prospérer que si elle est guidée par une vision claire et un plan stratégique bien défini. Dans les mois à venir,
nous travaillerons ensemble pour élaborer un nouveau plan stratégique quinquennal 2026-2031. Nous devons réfléchir à notre mission fondamentale en la considérant une source d'inspiration de toutes nos activités et de tous nos services. Nous devons aussi réfléchir à la manière dont nous pouvons nous adapter aux mutations profondes et rapides de l'enseignement supérieur, des métiers et des professions. Nous devons continuer à examiner comment nous pouvons maintenir notre excellence académique tout en répondant aux besoins évolutifs et changeants de notre société, tout en tirant parti des nouvelles technologies éducatives. Nous devons nous engager à gérer nos ressources de manière responsable et à assurer la viabilité de notre université pour les années à venir. Ensemble, nous forgerons un avenir solide et prometteur à notre université. Je vous convie aujourd'hui à un exercice d'imagination collective. Osez rêver avec nous l'université de demain. Projetez-vous dans l'avenir que vous désirez pour elle et apportez votre pierre à cet édifice ambitieux. Car c'est votre engagement, ce sont vos idées, c'est votre passion qui illumineront notre chemin vers cette nouvelle ère. En conclusion, je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à tous ceux qui ont écrit les pages de notre histoire, nos illustres prédécesseurs et leurs dignes successeurs qui poursuivent aujourd'hui leur œuvre. Ma gratitude va tout particulièrement à son Excellence, Monseigneur Paul Abdesséd, archevêque maronite de Beyrouth et notre chancelier, pour sa confiance et son soutien qui nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance et détermination. Excellence, nous vous promettons de poursuivre notre chemin d'institutionnalisation et de développement. Nous le ferons avec la même rigueur et la même ambition, tout en restant profondément attachés à la préservation de notre héritage. Cette mission, nous l'assumerons pleinement, conscients qu'elle est un devoir, voire une responsabilité que nous assumerons sous votre bienveillance et avec votre bénédiction. Je tiens à exprimer mes remerciements à l'ensemble de notre communauté universitaire, dont la résilience, l'enthousiasme et l'engagement ont été et demeurent notre plus grande force. Votre dévouement quotidien donne vie à notre mission commune de former les bâtisseurs de la société de demain. J'adresse ma plus profonde gratitude à mon équipe de direction, mes 4 vice-recteurs, mon conseiller stratégique, les doyens des facultés et les directeurs des centres. Nous avons accompli ensemble des projets remarquables, mais notre quête d'excellence ne connaît pas de repos. Notre réussite nécessitera le déploiement d'efforts sans arrêt. Ensemble, nous porterons notre université de demain vers de nouvelles réussites et vers un rayonnement académique digne de son héritage. En tant que recteur, je m'engage à continuer de promouvoir la diversité, la tolérance et le respect de l'autre au sein de notre communauté. Cette mosaïque de perspectives, de cultures et d'expériences qui compose notre communauté n'est pas simplement notre richesse. Elle est notre essence même, le cœur battant de notre institution. C'est avec une émotion particulière et une immense fierté que j'ai l'honneur aussi de vous annoncer, sous le haut patronage de notre chancelier, Monseigneur Abdesséd, la création prochaine du Centre Monseigneur Joseph Debs pour la paix et le dialogue. Cette initiative qui verra le jour durant notre année jubilaire rend un vibrant hommage à notre fondateur visionnaire, dont l'esprit continue d'illuminer notre chemin.
Ce centre sera plus qu'un lieu d'échange. Il incarnera la mutuelle, il incarnera la quintessence de notre mission. Promouvoir le dialogue, cultiver la compréhension mutuelle et œuvrer pour la paix, tant sur notre territoire national qu'au-delà de notre frontière. Mes chers collègues, je suis convaincu que notre université continuera à prospérer grâce à notre dévouement collectif. Cette synergie entre nos valeurs fondatrices et notre vision d'avenir forge chaque jour un destin plus radieux pour notre institution, nos étudiants et notre société tout entière. Cet avenir prometteur et plein d'espoir, nous le bâtirons ensemble. Merci à tous les organisateurs de cet événement. Merci à tous. Toutes mes félicitations et vive l'Université de la Sagesse. ننطلق من إرث الماضي لملاقاة المستقبل. تحت هذا السقف تواصل جامعة الحكمة مسيرتها برعاية وليها صاحب السيادة المطران بولس عبد الساتر السامي الاحترام. المطران المعلم الذي واكب الطلاب والتلامذة في مسيرة تربوية طويلة بدأت في سنوات خدمته الكهنوتية ولم تتوقف في ظل مسؤولياته الأسقفية الكثيرة. هو ولي جامعة الحكمة الذي يؤكد على 3 مسلمات للمحافظة عليها: تعليم الوطنية والمواطنة واحترام الآخر في تميزه بعيداً عن أي تعصب أو تسلط أو استقواء. أهمية مواكبة المستوى التعليمي للحداثة والتطور ومضاهاة المستويات المتقدمة. اطلاع الجامعة بمسؤولية اجتماعية، فالتعليم وزنة، ومن المسؤولية الروحية والإنسانية أن تتحول الوزنة إلى وزنات تتحقق من خلال دعم الطالبات والطلاب في كل ما يحتاجون إليه تربوياً ومعنوياً ومادياً أيضاً، كي يشقوا طريق نجاحهم وبناء مستقبلهم. فالجامعة هي مختبر الأفكار والمكان التأسيسي لها، هي المكان الذي يمهد لبناء المجتمعات والأوطان. والأهم ما قاله المطران عبد الساتر عن الجامعة، هي المكان الذي يزرع فيه عشق الوطن وإرادة العمل من أجله. صاحب السيادة، الكلمة لكم والمنبر منبركم، تفضل. حضرة النائب العام، حضرة النائب الأسقفي، آبائي الأجلاء، حضرة رئيس الجامعة، أصحاب السعادة والمعالي، وممثلي رؤساء الأحزاب، سعادة المدير العام للتعليم العالي، الشخصيات التربوية والاجتماعية والإعلامية، أعضاء مجلس الجامعة وهيئتيها الإدارية والتعليمية، مساء الخير. كانت الحكمة كلمة محبة للإنسان القادم من الجبل إلى بيروت، سعياً خلف لقمة العيش والحياة الكريمة. كانت الحكمة أيضاً كلمة ترحيب وتشجيع لكل من رغب في النمو والتطور والعلم، فقبلت بين جدرانها ابن وابنة الوطن من أي منطقة أتى وإلى أي طبقة اجتماعية وطائفة انتمى، ليكتسب فيها المهارات لبناء مستقبل زاهر ومجتمع أفضل.
وليتنشأ على مقاعدها على المواطنة والأخوة وعلى بناء الجسور مع الآخر واحترام ضميره ودينه وفكره. بكلمة واحدة، الحكمة كانت ويجب أن تبقى مؤسسة مسيحية وطنية جامعة تعمل من أجل الإنسان فقط ومن أجل نموه الاجتماعي والنفسي والروحي، مهما كلف الأمر ومهما كبرت التضحيات. هنيئا لجامعة الحكمة يوبيل 150 سنة على تأسيسها، وهنيئا لها استمرارها على الرغم من قساوة التحديات وتقلب الأيام، وذلك بفضل نعم الرب عليها وعلى الأبرشية. فالشكر لله الآب والابن والروح القدس على محبته وعلى عطاياه. نشكره بالأول. واستمرت أيضا بفضل نعم الرب بفضل عمل وتضحيات المسؤولين عن مسيرتها وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والموظفين والعمال منذ المحاضرة الأولى التي ألقيت فيها عام 1875 وحتى اليوم. فالشكر لهم مرارا وتكرارا. وكانت الحكمة وتستمر كلمة محبة للإنسان وصرحا وطنيا وعلميا برؤية ومثابرة مؤسسها المثلث الرحمات المطران يوسف الدبس، وبقرارات وعناية الذين خلفوه، وأذكر من بينهم المثلث الرحمات المطران إغناطيوس زيادة، والمثلث الرحمات المطران خليل أبي نادر، والمطران بولس مطر أطال الله بعمره. إخوتي وأخواتي، حضرة رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والموظفين والعمال، تواضعوا أمام نبل رسالتكم وأمام حاجة من وضعوا ذاتهم بين أيديكم. تذكروا أنكم هنا لتخدموا لا لتخدموا. لا تنسوا أنكم عابرون، فاتركوا بصمتكم الحسنة في قلوب وذاكرة طلابكم وطالباتكم والجامعة. تذكروا أن كل ما تقولونه وتعملوه يجب أن يكون من أجل خير الإنسان والوطن ومن أجل خير هذه الجامعة، وجوابا على ثقة الكنيسة والأبرشية ومطرانها بكم. كونوا مجتهدين لأن الأمانة عظيمة. اعملوا بفرح وبسلام وبتأن وباحتراف، لأن بين أيديكم ما هو أثمن من الألماس وأطرى من العجين. إخوتي وأخواتي، عاشت الحكمة وعاش لبنان. شكرا سيدنا. سيقدم الآن رئيس الجامعة البروفيسور جورج نعمي لصاحب السيادة المطران بولس عبد الساتر النصوص التنظيمية لجامعة الحكمة، والتي ستوقع النسخة الرسمية الأولى منها من قبل ولي الجامعة المطران بولس عبد الساتر لحفظها في الجامعة.
الحضور الكريم، ندعوكم الآن إلى المشاركة في نخب المناسبة في بهو الجامعة، ونود لفت انتباهكم إلى أن هذه السنة اليوبيلية لجامعة الحكمة سيتخللها سلسلة فعاليات ونشاطات ثقافية ووطنية ومعارض، إضافة إلى مشروع فني دائم بعنوان Art in Campus نستهله اليوم مع عرض للوحات الفنان أندري كالفايان في البهو الخارجي للمسرح مع الشكر والتقدير. الرجاء المحافظة على أماكنكم لحين خروج صاحب السيادة يرافقه رئيس الجامعة والآباء الأجلاء وسعادة النواب. شكراً لحضور الجميع.